أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہنوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے مان حفاظت و سلامتی کے سایوں میں رکھیں اور یہاں پر آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اس کے بدلے میں آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جی آج ہماری آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ توبہ ہماری آج مکمل ہو جائے گی، تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 109 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے سسٹر حاجرہ سلمان موجود ہیں۔ جی حاجرہ آئیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی افمن اسسا سے جی انشاءاللہ بالکل۔ جی افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر کہاں تک پڑھوں؟ ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار خیرون فانہار تک پہلے به۔ ترجمہ کر دیجیے، جی کہاں تک کر دوں؟ خیرون تک کر دیجیے۔ اچھا جی کیا بھلا جس نے اپنی بنیاد تقوی پہ رکھی ہے اللہ کس کی بنیاد کے حاجرہ؟ لیے کس کی بنیاد رکھی اس نے؟ اپنی بنیاد اپنی اللہ کے تقوی۔ جی جی بنیانہ کسے کہتے جی ہیں؟ عمارت کو بنیانہ اس کی ہاں عمارت۔ جی جی بالکل، آپ مس کر جس رہی تھی نے وائس۔ جس نے اس کی عمارت اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پہ رکھی ہے وہ بہتر ہے۔ دوبارہ ہم اس سے پھر ٹاپک آگے کو پڑھ۔ کلیئر کرتے ہیں مزید۔ بنیانہ کون سا مرکب ہے؟ جی مرکب اضافی، تو اس کی جی بنیاد۔ اچھا، آپ کی آواز کٹ گئی تھی عشرت، آپ کی طرف بھی کٹی یا صرف میرے پاس ہی کام آئی آواز؟ جی استاذہ جی آ رہی ہے۔ السلام آ رہی ہے علیکم۔ دوبارہ۔ وعلیکم السلام حاجرہ، دوبارہ کیجیے خیر تک ترجمہ۔ جی 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 کیا بھلا اس کی بنیاد، اس کی عمارت اللہ کے تقوی اور رضا کے لیے جس نے جی کیا جس نے اس کی بنیاد اللہ کی رضا اور اس کے تقوی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے؟ اس طرح کریں گے۔ دیکھیں اسسا کا فائل کون ہے؟ من ہوا جو من کی ہوا ہے طرف جو من جا کی رہا ہے، طرف راجع ہے۔ ویری گڈ۔ بنیانہ ہو کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی۔ ٹھیک ہے، اب افمن اسسا بنیانہ، اتنے کا ترجمہ کر کے۔ جی کیا کیا جو کیا جس نے اس کی عمارت کی بنیاد نہیں ویری بنیاد نہیں گڈ۔ کہیں گے، ہاں اچھا ہاں، کہیں گے اس کی۔ جی اس اپنی کی عمارت عمارت کی کی، بنیاد، جی آپ ٹھیک ہے، بنیاد رکھی ہو ہاں اس کس طرح پہ رکھی ہو؟ کیا کرتے ہوئے رکھی ہو؟ التقوی من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ویری گڈ۔ وردوان، اور اس کی رضا کے لیے، ویری گڈ۔ وردوان و رضا کے لیے۔ جی ہاں، خیر، بہتر ہے۔ آپ اکٹھا ترجمہ کیجیے۔ کیا جس نے اس کی بنیاد اللہ وہ رکھی ہو اللہ سے ڈرتے دیکھیے پھر ہوئے آپ اور بنیاد میں آپ پھر عمارت مس کر رہی ہیں۔ کیا اچھا کیجیے اچھا اچھا کوشش۔ جی جی کیا اس نے اس کی بنیاد کیا جس نے اس کی اپنی، عمارت کی بنیاد وہ اللہ کے تقوی اور اس کی رضا کے لیے رکھی ہو بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ آگے۔ جی
امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بی ادھر تک کیجیے حارث کا. اچھا یا جس نے اس کی عمارت کی بنیاد دیکھیے اس کی عمارت کی بنیاد نہیں حاجہ کہیں گے جب وہ اسی بندے کا ذکر ہو رہا ہے یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد. ٹھیک ہے جی یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کے آگ کے کنارے پر رکھی ہو. یہ آگ کا کنارے ہی کہیں گے نا جروف نہارے. شفا گڑھے اس کو کنارے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے اور جروف جی کسے کہتے ہیں؟ گڑھے کو. ہار گڑھے کو. جی گرنے گرم. والا. اچھا نہیں گرنے والا. وہ دوسرے ہاتھ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا حلبے اچھا. والا. ٹھیک ہے جی چلیے آپ جی بتائیے. جی جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے گھڑے کے کنارے پہ رکھی ہو اس طرح. ہاں جی ٹھیک ہے. فنہار بھی بس وہ پھر یہاں پر فنہارا سے یعنی گرنا آ جائے گا. گرے اس میں. بالکل بالکل. جی فنہار بھی فی نار جہنم اور پس گرے وہ اس میں جہنم کی آگ میں. ہاں بس وہ اس سے لے کر بھی کا ترجمہ بھی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے بس وہ اچھا اس سے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا. ٹھیک ہے بس وہ اسے لے کے جہنم کی آگ میں گر گیا. ہاں واللہ جی لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. ویری گڈ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. عشرت اس آیت کو دوبارہ ترجمہ کر دیجیے بہتر کر کے شروع سے استاذہ. شروع سے. جی تلاوت نہیں کر صرف ترجمہ کر دینا. صرف ترجمہ کر دیجیے. جی بالکل. جی کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کی طرف سے تقوی اور رجا پر رکھی بہتر ہے یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پہ رکھی ہے. ٹھیک ہے بس وہ گر گئی اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں. ہاں جی بس وہ اس سے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا. جی گر گئی یا ٹھیک ہے کیونکہ اصل میں نا جو یہ ہے اسے آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈھلوانی جگہ ہوتی ہیں ان میں جو طوطے گرتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ طوطے والی جگہ تھی. کھوکھلی ہوتی ہے اوپر سے ظاہر سے چیزیں نیچے اس کی بنیاد نہیں ہوتی تو وہ اس کو لے کے جہنم میں گر گئی. ٹھیک ہو گیا عشرت. ویل ماشاء اللہ. جی عذرا آپ کیجیے اگلی آیت. باجی مجھے جی باجی جی مجھے نہیں کرنا ہے. اب نہیں کرنا ہے مجھے. نہیں بس ہاں بس کافی ہے. جی عذرا آپ کیجیے آئیے. عذرا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بالکل بھی. ہینڈ فری لگایا ہے. ہیلو آ رہی ہے. جی السلام علیکم. نہیں بہت ہلکی ہے آپ کی آواز. ندا آپ کیجیے. جی لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم اور ہمیشہ بنیانہم ان کی عمارت ہمیشہ رہے گی جو کہ بنیاد رکھی انہوں نے شک کی بنا پر اپنے دلوں میں. ایسی ہے استاد. پہلے آپ ہاں جی ٹھیک ہے یہاں سے ترجمہ شروع کیجیے. ابھی لا یزالو کا ترجمہ ایڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی بنیانہم جی الذی بنوا. ان کی جی ان کی عمارت جو کہ انہوں نے بنیاد رکھی شک میں اپنے دلوں میں شک کی ان طرح کی یا اس عمارت حال میں. انہوں نے بنائی. ٹھیک ہے بنیانہم جی الذی بنوا. ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ جی ان کے دلوں میں شک کا باعث. ٹھیک ہے شک کا جی باعث جی رہے گی. یہ حال اوکے بنے گا نا آگے. استاذہ یہ ریبت نہیں کیا بنے گا آپ بتائیے. الذی بنوا یزالو ریبۃ. کیا ہے. لا یزالو جی جی اس کا اسم بنے گا پھر. یہ فعل ناقص ہے نا. خبر خبر اس کا بنے گی اسم اس کی. بنے گا یا فعل؟ ہاں خبر جی بنے گی اس کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے اللہ الا ان تقطع قلوبہم مگر کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. واللہ ہاں یعنی کہ علیم حکیم. جی جی کر دیجیے مکمل. واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے.
ماشاءاللہ ویری گڈ. یعنی کہ وہ یہ اسی عمارت کی بات ہو رہی ہے، وہ جو مسجد زرار بنائی گئی تھی منافقین کی طرف سے مسلمانوں کو ایذا رسانی کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور وہ کہا یہاں اس آیت میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی، شک کا باعث ہی بنے گی. اور جو یہاں تک کہ ان کے جو دل ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی کہ دل. اور یہ کب ہوگا؟ یعنی آخر وقت تک، ان کے مرنے تک ایسا ہی رہے گا. بہت شکریہ ندا، ویل ڈن ماشاء اللہ. جی مس ثنا آئیے. جی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے، بِأَنَّ لَهُمْ جنہ، عوض میں ان کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، تو وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن میں اس پر سچا وعدہ ہے. ماشاء اللہ. جی جی آگے کروں؟ جی آگے. جی مکمل کر. جی ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا، یہاں تک کرتی ہوں. ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشخبری مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے اس سے سودا کیا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. ماشاء اللہ ویری ویل ڈن، ایکسلنٹ، بہت خوب. بہت شکریہ مس ثنا. آگے ہمارے پاس ہیں عصمت، آئیے پلیز. جی فہیمہ جی، اوپر کر اسکرین کو. جی دیکھیے. ہاں تھوڑا اوپر کیا لکھا صحیح ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور روزہ رکھنے والے، تائب حالانکہ شکر ہم ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اوکے، یہ ایک جو ورڈ ہے نا اس کے اندر سائی ہونا، اس کا ترجمہ آپ نے کیا روزہ رکھنے والے، ایسے ہی جی ہے نا؟ ہاں جی. کیا ہے اس کا؟ یہ اس ایسا کا لگ ہے رہا سفر ہے یہ تو کرنے والے، سفر کرنے سفر والے. کرنے. ہاں جی، بس یہ کریکشن کر لیجئے، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اوکے، بہت شکریہ سسٹر عصمت. آگے ہمارے پاس سریا ہے، آئیے پلیز. تمینہ احمد، ایشور جہاں. جی سریا کیجیے ترجمہ. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا بس أولي ادھر القربى. تک پہلے کیجیے. دیکھیے آیت کو سمجھا کریں کہ کہاں پر مجھے رکنا ہے. پوری آیت کو مکمل ترجمہ آپ کے لیے یہاں پاسبل نہیں ہوگا. للمشرکین تک کرتی ہوں میں. ہاں یہاں تک کیجیے. نہیں ہے نبی پر اور ایمان والوں پر کہ وہ بخشش مانگے مشرکوں کے لیے. ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ہو ان کے قرابت دار ہی. من ان کے بعد لیے ما مشرک تبین. قرابت دار ہوں، جی ان کا ورڈ نہیں استعمال کریں. آگے. جی چاہے وہ ہو ان کے قرابت دار ہی، چاہے وہ قرابت دار ہوں، ان کے قریب لیے. والے. میں نے ہاں اولی القربا یعنی قریب کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ واضح ہو جائے ان پر، واضح ہو گئی ان پر، ان کے لیے ہے وہ ہے جہنم والے. بے شک وہ لوگ ہیں جہنم والے. ہاں آگ والے ہیں یا جہنم والے ہیں. ماں کھانا للنبی، جب اس طرح سے آتا ہے نا ماں کے ساتھ نفی، تو جی پھر کہتے ہیں
لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے ترجمہ بھی کر دیں گی تو بہتر ہو جی جائے گا. ان کی شان بہت شان شکریہ. نہیں اور ایمان والے. جی بہت شکریہ. وسیم زمینہ احمد آئیے پلیز. جی. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور یہ ماں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ کون سا ماں؟ نہیں تو ہو سکتا نا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے استفہامیہ لگ رہا ہے. آپ کو استفہامیہ لگ رہا ہے. کشور کون سا ماں ہے یہ؟ نہیں، ماں نافیہ، ماں کا نا کیا ہے؟ بالکل نافیہ ہے. ٹھیک ہے سسٹر سمینہ. نافیہ. اچھا، پھر جی یہ جی. ہوگا کہ کیا نہیں کیا استغفار ابراہیم، نہیں کیا ہاں سوری کیا نہیں کیا تھا تھا استغفار. نہیں تھا استغفار کرنا. اچھا، یہ نہیں مصدر ہے تھا نا، استغفار کرنا مصدر ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم کا اپنے بیٹوں کے لیے، باپ کے لیے. والد کے لیے. اپنے والد کے لیے، سوری اپنے والد کے لیے، ابھی ہی بالکل. الا ان موعدہ، سوائے اس وجہ کے کہ معاہدہ، ایک معاہدے کی وجہ سے، ہاں سوائے اس وعدے کی وجہ سے جو وعدہ ہا ایاہو، جو اس نے کیا اس سے. اس سے. ٹھیک ہے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، وہ تبرأ منہ، وہ بیزار ہو گئے اس سے. ان ابراہیم لا اوواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آزاری کرنے والے بردبار تھے. ویری گڈ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسٹر سمینہ. آپ میوٹ کر لیجیے. ہینڈ ڈاؤن جی. ہو گیا آپ کا. کشور آپ کیجیے آگے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اور یہ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اس کے بعد اس کے اس سے ہدایت دے بعد ہدایت دینے کے، یہاں تک کہ اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے چکا. جی، اس کے بعد کہ وہ ہدایت یہاں تک کہ یبینا لہم ما یتقون، ان کے بارے میں واضح ہو چکا کہ وہ متقی تھے. نہیں دوبارہ دیکھتے ہیں اس کو. حتی جی جی. یبینہ. یبینہ کا فائل کیا ہے؟ ما جی کشور یتقون. جی. یبینہ کا فائل کیا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں. زینت آپ بتائیے. استاذہ ہوا مستتر. ہوا ہے. ویری گڈ. اور جارا کہاں ہے؟ راجے کدھر ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی طرف. ویری گڈ. اللہ رب العالمین کی طرف ہے. اور ما یتقون کا کیا مقام ہے جملے میں؟ استاذ وہ اس کا مفعول ہوا. ویری گڈ ماشاء اللہ. کشور اب آپ نے اس دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فائل ہوا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ما یتقون یہ مفعول. میں نے بھی ہوا کہا تھا، ہوا ہی کہا تھا. اچھا مجھے نہیں جی سنائی دیا. ہاں. ٹھیک جی ہے جی صحیح جی. کہا آپ نے. ہاں. اوکے کیجیے دوبارہ. اور نہیں، اور اللہ کی شایانہ شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے بعد اس کے کہ وہ انہیں ظاہر انہیں ہدایت دے چکا. ان کے لیے جی انہیں ہدایت دے چکا جو یہاں وہ تقوی بوجہ ما یتقون، ان کے تقوی کی وجہ سے جو انہوں نے تقوی کیا تھا. جی چلیے آپ جی. مجھے لگ رہا ہے کنفیوز ہو رہی ہیں. زینت آپ ترجمہ کیجیے اس آیت کا. جی استاذہ. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم،
اور نہیں اللہ کسی قوم کو گمراہ کرتا بعد اس کے کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے وہ جس سے وہ پرہیزگاری کریں۔ ان اللہ ویری بکل گڈ، شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ۔ ٹھیک ہے کشور، آپ نے بھی اچھا ترجمہ کیا تھا، لیکن آپ مجھے لگا کہ کنفیوز ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مائک پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں، حالانکہ مائک پہ نہ ہو تو بہترین ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ چلے گا، اوکے، آگے ہمارے پاس عظمیٰ ہے، آئیے پلیز۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ سسٹر عظمیٰ تھی؟ جی ٹیچر، آگے کرنا ٹھیک ہے، آپ ٹیچر؟ نہیں بس آپ میوٹ کر لیجیے کیونکہ آپ کا ہینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہیں سسٹر عظمیٰ ارم، آپ آئیے۔ زبیدہ بنت منیر، آپ بھی آ جائیے۔ اور سسٹر عذرا، آپ کی آواز کچھ بہتر ہوئی؟ جی آ رہی ہے آواز؟ نہیں، آپ کی آواز ابھی بھی بہت کم ہے۔ آپ کے کچھ مائک میں ایشو ہے سسٹر عذرا آج۔ آئی ایم سو سوری، مجھے آپ کو میوٹ کرنا ہوگا۔ جی زبیدہ، ایک منٹ ٹھہریے۔ عظمیٰ آپ کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، بس تحقیق اللہ تعالیٰ نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی پیروی کی، متوجہ ہوا مشکل گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب، اس کے بعد کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، فریق منہم، اس کے بعد ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ ثم تاب علیہم، پھر وہ ان کے اوپر متوجہ ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ بہت شفیق اور رحم کرنے والا ہے، وہ ان پر بہت شفیق اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے عظمیٰ، یہ دوبارہ ترجمہ کیجیے آیت کے شروع کا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس کا ترجمہ کیجیے یہاں تک دوبارہ۔ اچھا، بس تحقیق اللہ تعالیٰ نبی پر، مہاجرین پر، انصار میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کی پیروی کی، فی ساعۃ پہلے آپ نے العسرہ، یعنی ترجمہ کر کے کیا تھا الذین، اور ان لوگوں کا جنہوں نے پیروی کی، حالانکہ یہ مہاجرین اور انصار جو ہے ان کی یہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ ان کی صفت ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو پچھلی دفعہ جب آپ نے ترجمہ کیا تو ان کو علیحدہ واؤ کے ساتھ مجھے لگا کہ آپ نے شمار کیا الگ سے لوگ۔ ہاں جی، تو ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ جی زبیدہ آپ کیجیے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور بس یہیں تک جی، اور وہ تین پر جو جس کا معاملہ خلفو پیچھے رکھا گیا۔ بالکل، کل ہم نے بات کی تھی نا، 3 لوگوں کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب غزوہ تبوک میں جانے والے جو لوگ تھے ان میں سے 3 کا معاملہ مؤخر رکھا گیا تھا، انہی کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اور وہ لوگ جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا تھا، یعنی ان پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی۔ آگے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادگی کے۔ وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں اللہ سے، کوئی پناہ نہیں اللہ سے، الا الیہ سے۔ آپ ہوگا ظنوں کا ترجمہ کیجیے۔ وہ سمجھ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے جان لیا، وہ سمجھ گئے، یقینی بات ہے، یعنی انہیں یقین کیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ جی، انہوں نے یقین کیا کہ ان کا کوئی پناہ نہیں اللہ سے مگر اس کی طرف۔ ثم تاب علیہم، کی طرف پناہ ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی طرف ان کو معافی یا پناہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ آگے، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر وہ متوجہ ہوئے ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ
उनकी तौबा कबूल कर ले। ठीक है, ताबा का फाइल कौन है? तौबा हुआ हाँ, तो किसकी तरफ राजे है? इस्मुल जलाला की तरफ। हाँ, तो फिर वो मुतवज्जा हुआ। ठीक है, जबा का तर्जुमा आया था इसलिए मुझे दोबारा करवाना पड़ा आपसे। जी आगे। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला ही तो बार बार तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। हाँ ठीक है, बार बार या फिर बहुत तौबा कबूल करने वाला। सही, बहुत शुक्रिया जुबैदा, एक्सलेंट। आगे हलीमा है, हलीमा आइए और रोजीना आप भी आ जाइए। जी हलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हो जाओ सच्चे लोगों में से। वेरी गुड, माशाअल्लाह। जी रोजीना जी। मा काना लि अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराबी अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह, नहीं है अहले मदीना के लिए और जो अराबियों में से जो इनके इर्द गिर्द हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाएं। वला यरगबू बि अनफुसिहिम, और ना वो अपनी अनफुसिहिम अन नफ्सिही, और ना वो अपनी जान और ना ये कि अपनी जान को इनकी जान से ज्यादा अजीज समझे। बिल्कुल ठीक है। ज़ालिका बि अन्नहुम ला युसीबुहुम ज़माअन वला नसबुन वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाह, ये इस वजह से कि उन्हें अल्लाह की राह में जो उनको प्यास लगी या जो थकान पहुंची और जो भूख लगी, अल्लाह और वला यतऊना मोतियन यगीजुल कुफ़ारा वला यनालूना मिन अदुव्विन नैला, और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफार के लिए गजब का सबब बना हो, और जो दुश्मनों की यतऊना का मतलब होता है कदम रखना, ठीक है, और मोतियन कदम, यानी वो किसी जगह, किसी ऐसी जगह कदम नहीं रखते जो कुफार के गजब का बाइस बने। वला और ना वो यनालूना मिन अदुव्विन नैला, और ना वो किसी ऐसी जगह पहुंचे जो दुश्मन को, नैला का उस्तादा क्या करेंगे? पहुंचना, ये इसी का वो है ना, जी मसदर। जी। और नहीं वो पहुंचते दुश्मन के पहुंचने की जगह, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमल सालिहुन, मगर ये कि उनके लिए इससे अमले साले लिख दिया गया हो। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन के अजर को जाया नहीं करता। या ठीक हो गया। ताजा वो आगे आधा नजर आ रहा है, आधा नहीं नजर आ रहा। जी एक मिनट करती हूँ। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, ठीक है सर, बेशक अल्लाह ताला ओके, मुहसिनीन के अजर को जाया नहीं करता। ठीक है, गुड माशाल्लाह। यानी कि वो जो भी तकलीफ ये पहुंचती है उनको, ये सारी जिनका जिक्र है, भूख है, प्यास है, या फिर दुश्मनों जहां वो कदम रखते हैं उनकी वजह से गुस्सा दिलाना, या जो भी तकलीफ उनको अल्लाह की राह में पहुंचती है, उसके बदले उनके लिए अमले साले लिख दिया जाता है। ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया। उरूज आइए। जी। उरूज में नहीं, एक मिनट, मैं चाहूंगी कि आप इस आयत का तर्जुमा एक दफा दोबारा कर दीजिए। इस आयत का जो अभी जी अभी मुकम्मल हुई जो जी बिल्कुल बोलिए। और नहीं है लायक महल मदीना और उसके इर्द गिर्द के अराबियों के लिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहें, और ना वो अपने जान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से अजीज समझे।
اور اس وجہ سے کہ بے شک ان کے لیے بے شک اس وجہ سے ان کو اس وجہ سے کہ جو انہیں پہنچتا ہے کوئی بھی پیاس ہے کوئی ایک منٹ نہیں پہنچتا انہیں کوئی پیاس نہ کوئی نہیں تھکاوٹ نہ کوئی آگے بھوک الا آنا اللہ ہے کے نا، تو یہ راستے سارے میں۔ لا، میری آواز آ رہی ہے عروج آپ کو؟ شروع میں لا ہے نا اور آخر جی میں دیکھیے الا ہے، تو یہ سارے جی ہاں آپ کیجیے ترجمہ۔ جی یہ اس وجہ سے ہے کہ نہیں انہیں پہنچتا کوئی پیاس اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ نہ ہی کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ ہی وہ کسی قدم رکھنے کی جگہ پر قدم رکھتے ہیں کہ وہ کفار کو غصہ دلائیں، اور نہ ہی وہ دشمن کے پہنچنے کی جگہ پر پہنچتے ہیں، مگر ان کے لیے اس کے ذریعے اس کے بدلے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے ویری شک اللہ گڈ، تعالیٰ نہیں ضائع کر نیکی کرنے والوں کے اجر۔ ایکسلنٹ، ماشاء اللہ عروج بہترین، بہت شکریہ آپ کا۔ جی آگے ہیں سسٹر ارم حمزہ، آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، جی دیکھیے پلیز۔ ولا ينفقون نفقات وضيغة ولا كبيرة ولا يقطعون اور یکتونا کے نہیں ساتھ وادین کو بھی شامل کیجیے کیونکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، جی ٹھیک ہے؟ ترجمہ جی کیجیے۔ وادین جی ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے کچھ بھی تھوڑا یا زیادہ، ولا یقطعون وادیا اور نہ وہ طے کرتے ہیں کوئی وادی، الا کتبہ سوائے جو لکھ دیتا ہے، لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون جو لکھ دیتا ہے ان کے لیے لکھنا، دیکھیں کتبہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، جو لکھ دی گئی مجہول، ماضی لیکن مجہول، لیکن آپ ترجمہ جی معروف والا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی سوری جی جو لکھ دی گئی ان کے لیے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت اچھا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اچھا بدلہ دے۔ بہت جی ٹھیک ہو گیا، جو وہ کیا کرتے تھے۔ گڈ، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ۔ ارم آگے ہمارے پاس کہکشاں آ جائیے۔ جی وما کان المؤمنون لینفروا کافہ اور نہیں مومن کے لیے کہ وہ پورے کے پورے نکلے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين کیوں نہ ہر فرقے میں سے ایک گروہ نکلا کہ وہ ہاں دیکھیے سمجھ یہ جو ورڈ ہے نا طائفہ کا، یہ ایک شخص پہ بھی بولا جاتا ہے اور کچھ شخص کے مجموعے پہ بھی بولا جاتا ہے، تو ہر فرقے میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، کیوں نہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ نہ نکلے کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے دین میں، وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُ تاکہ وہ ڈرائے اپنے قوم کو، اذا رجعوا الیہ جب وہ لوٹے ان کی طرف، لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈرے۔ ویری گڈ، تاکہ وہ بچ سکیں یا ڈریں، ٹھیک ہے، گڈ ماشاء اللہ، بہت شکریہ کہکشاں۔ آگے ہمارے پاس منور بیگم ہیں، صبا عامر ہیں اور سمیہ سلطانہ، آ جائیے منور بیگم، اگلی آیت پلیز۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قتال کرو تم ان لوگوں سے جو تمہارے پاس کافروں میں سے ہے، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر ایک سختی۔ ہاں یلونکم، جو قریب جو ہیں، ٹھیک تمہارے ہے، پاس، ہاں جو پاس قریب ہیں، ہے یا تمہارے پاس میں ہے گڈ، موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے کرنا۔ جی جی کیجیے، مکمل کرتے ہیں آیت کو۔ ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
ठीक है, इस हिस्से का दोबारा तर्जुमा कर दीजिए। वल यजिदु फीकुम गिल्ज़तन, मैं से मिस हो गया ये। जी, और चाहिए कि वो पाए तुम्हारे अंदर एक सख्ती, हाँ, मतलब और कि चाहिए मोमिन आपको, हाँ काफिरों हाँ के लिए जी, सख्त होना चाहिए। गुड, माशाअल्लाह, वेल डन, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आगे सब आ जाइए। जी। वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुम मिनहुम मन यक़ूल, और जब मिस वो नेट, हाँ जी, क्या हुआ सबक? सॉरी वो मेरा नेट का इशू आ रहा था। और जब कोई सूरत उनमें से किसी की तरफ नाजिल की जाती है तो उनमें से कोई कहता है मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना, कि तुम में से इसने किसके ईमान को बढ़ाया है, ज्यादा किया है। फ़अम्मल लज़ीना आमनू, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए, फ़ज़ादतहुम ईमाना, तो बढ़ा दिया उसने उनको उनके ईमान में, वहुम यस्तबशिरून, इस हाल में कि वो खुश होते हैं। ओके, यहाँ पर फज़ादत ईमान, ठीक है, उनको बढ़ा दिया ईमान। इसका जरा दोबारा तर्जुमा कर देंगी, शुरू का हिस्सा है जो आयत का, फ़इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु, और जब कोई सूरत उनमें उन पे नाजिल की जाती है, उनमें से नाजिल की जाती है, तो वो कहते देखिए हैं अय्युकुम, उनके लिए कोई नहीं है ना, उनके लिए, जी 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 जी, कोई सूरत उनमें नाजिल की जाती है, जब कोई सूरत नाजिल की जाती है उनमें फ़मिनहुम, तो उनमें से कोई हैं जो ये कहते हैं, ठीक है। आपके माइक का इशू है सब, आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए ठीक है, आइए समिया। जी, वही उनज़िलत, दूसरी वाली करो। दूसरी अगली कर दीजिए। वअम्मल बिस्मिल्लाहिर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान वअम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम वमातू वहुम काफ़िरून, और बहरहाल वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, जिसने ज्यादा किया उन पर गंदगी कहेंगे, रिजसन ज्यादा एक हुआ मिनट उन पर। समिया, मुझे बताएं कि फज़ादतहुम ये क्या है? ये मर्दुन की सिफ्त आ जाएगी। नहीं, मुझे बताइए ज़ादत का फाइल क्या है? ज़ादत का फाइल हिया है ना, जो मर्दुन की तरफ राजी हो रहा है। मर्दुन मुअन्नस है, नहीं, ये उसी सूरत की तरफ राजे है, ठीक है। अच्छा ठीक है ओके, यानी तो फिर ओके, बस बहरहाल वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, उसने ज्यादा किया। हाँ जी, उस सूरत में उसने जिनके ज्यादा जो किया ईमान वाले थे उनके ईमान को तो उसने मजीद बढ़ाया, और जिनके दिलों में ऑलरेडी मर्ज मर्ज था, तो उस सूरत ने क्या किया उनको? रिज्स बढ़ा दी गंदगी के लिहाज से, तो वो उसने बढ़ा दिया उनको गंदगी के लिहाज से उनकी गंदगी की तरफ, ऐसे करेंगे। हाँ, यानी कि पहले ही उनमें गंदगी मौजूद थी, मजीद गंदगी में इजाफा कर दिया उस सूरत के आ जाने से, उस सूरत ने, ठीक है। और वो मर गए इस हाल में कि वो कुफर करने वाले थे। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर समिया। आगे हमारे पास रुमाना, आप आइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, क्या और वो नहीं देखते कि बेशक वो साल में एक मर्तबा या 2 मर्तबा आजमाए जाते हैं, फिर ना वो तौबा करते हैं और ना नसीहत पकड़ते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर रुमाना। आगे शमीम अख्तर, आप आइए। जी उस्ताजा। व इज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़र बअज़ुहुम इला बअज़िन, और जब एक कोई सूरत नाजिल की जाती है, उनके बाज़ की तरफ देखते हैं। हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा सरफू, क्या उनमें से एक आपकी तरफ देखता है, फिर वो फिर जाते हैं। सरफ एक अल्लाहु मिनट, एक मिनट शमीम, यरा का फाइल कौन है? उस्ताजा हुआ मुस्ततिर। नहीं, यरा का फाइल जो ये अहदिन है ना, ये है, और मिन जी इसमें जायदा है, ठीक है। अब इसको जहन में रखते हुए आपने तर्जुमा करना है, ठीक है। जी अहदिन। तो
क्या कोई एक हाँ, जब कोई, ये मजीद नकिरा करने के लिए ज्यादा आया है ना, जब कोई जी देखता उस्तादा है तुमको, आप सबकी तरफ हाँ जी बिल्कुल, या तुमको, आपकी आप सबकी सब तरफ। तुम मनसरफू फिर वो फिर जाते हैं नहीं, सरफ अल्लाह जी ठीक है, वो फिर जाते हैं आगे। सरफ अल्लाह क़ुलूबहुम बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया है बवजह इसके कि वो ऐसी कौम है जो समझती नहीं है। हाँ अच्छा, इसका तर्जुमा ना अभी भी सही नहीं हुआ। हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मन सराफू, इसका तर्जुमा यहाँ से दोबारा कीजिए हल के साथ मिला के। जी उस्तादा हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मन सरफू, क्या कोई एक क्या उनमें से कोई एक क्या नहीं, कोई उनमें से ही कोई नहीं है ना, अहद मिनहुम होता तो हम तर्जुमा करते उनमें से कोई एक, ठीक है, अहदिन है खाली, जी ठीक है, तो हम मिन जी इसमें क्या जायदा कोई है, एक आप फाइल रखें, क्या कोई, बस इतना ठीक है। क्या कोई आपकी तरफ देखता है क्या कोई तुम्हें सुम्मन सरफ देख रहा है, क्या कोई तुम्हें देख रहा है सुम्मन सवाल है सरफू ना, फिर है, वो जी ठीक है, सुमन सराफू ठीक हो गया माशाल्लाह। फिर यानी वो कि फिर उनके जाते बाद हैं जब कोई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से जो बाज एक दूसरों की तरफ देखकर ये कहते हैं, यानी ये उनका दिल में होता है या ये सवाल होता है कि क्या कोई तुम्हें देख रहा है, फिर वो पलट जाते हैं, ठीक है, ओके। जी जी शमीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। आयशा जबीन आप आ जाइए। जी आयशा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तहकीक रसूल आए, तुम में से रसूल तुम्हारे पास आए, अजीज है तुम्हारी तकलीफ उन पर ग्रां गुजरती है और तुम्हारी भलाई के हरीस हैं, और मोमिनीन पर रऊफ़ रहीम शफकत वाले और रहम करने वाले हैं। ठीक हो गया। अजीज का वैसे मतलब होता है ना सख्त, उन पर सख्त गुजरती है क्या चीज तुम्हारी, कि तुम मुशक्कत में पड़ो या तुम तकलीफ में पड़ो, ठीक है, गुड, ठीक है अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ठीक। शुक्रिया आयशा। आगे रेशमा, आखिरी आयत है, आप इसका तर्जुमा कर दीजिए। फ़इन तवल्लो फ़कुल हस्बी अल्लाह, फिर अगर मुंह फेरें, फिर अगर वो मुंह फेरें, फ़कुल हस्बी वो सही है, फिर अगर वो फेरे, ठीक है, फिर वो अगर मुंह फेरें, फ़कुल हस्बी अल्लाह, तो कह दीजिए कि काफी है अल्लाह मुझको, अल्लाह मुझको काफी है, ला इलाहा इल्ला हुआ, किसी की इबादत नहीं उसके सिवा, अलैहि तवक्कल तो ला इलाहा कोई माबूद नहीं उसके सिवा, कोई माबूद नहीं उसके सिवा, अलैहि तवक्कल तो उसी पर भरोसा किया मैंने, वह रब्बुल अर्श, उसी पर भरोसा किया मैंने, वह रब्बुल अर्शिल अजीम, और वही मालिक है अर्श अजीम का। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपकी आयत सूरह तौबा भी मुकम्मल हुई और माशाल्लाह आप लोग इस वक्त 11वें सिपारे पर मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सफर जारी और सारी है। अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें डाले, आप लोगों के लिए इसमें आसानी पैदा करे और हम लोगों के लिए भी इसमें आसानी पैदा करे। और अल्लाह ताला मुझसे भी, हमारी पूरी टीम से, उस्ताद मोहतरम से, आप सब से इसको कबूल फरमाए और क़यामत के दिन इसका बेहतरीन अजर जो आपके गुमान में भी ना हो, वो आप लोगों को इसका अता करे। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का, जो उम्मीद है कि सिलसिला आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा। और जैसे कि मैंने एक दफ़ा बीच में भी क्लास में जिक्र किया था कि आप में से बहुत सारी ऐसी होंगी जो पहले तर्जुमा कुरान का या तफसीर कर चुकी होंगी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी होंगी जिन्होंने आज इस दफ़ा ये इस पूरे जो सेटअप किया गया है उसकी बदौलत फर्स्ट टाइम ही उनके सामने से इस तरह से तर्जुमे से कुरान गुजरा होगा। दोनों सूरतों में फायदा ही फायदा है।
जो फर्स्ट टाइम कर रही हैं तो देखिए अल्लाह ताला उनको कितनी बड़ी तौफीक की कि जिंदगी के किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में आके कम से कम वो कुरान के साथ उसको उसके समझ के मीनिंग के साथ पढ़ने की तौफीक अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। और जो ऑलरेडी जुड़ी हुई थी या जो पढ़ चुकी थी तो उनके लिए भी इसमें समारात हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले एक दफ़ा कहा था कि कुरान मुआजिज़ा है, और हर दफ़ा जब आप इसको पढ़ते हैं तो नई एस्पेक्ट से नई जहत से आपके सामने आता है और उसके नए नए मानी नई नई खूबसूरती आपके ऊपर रिवील होती है। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। फिर यहाँ पर ज़ाहिर है कुरान पाक को तो देखना, उसको समझ के पढ़ना, जिस भी लेवल पे आप कुरान के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे समझ के पढ़ने में, खाली तिलावत में, या किसी भी तरीके से आप कुरान के साथ जुड़े हैं, तो उस पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजर ही अजर, ये हम हर हालत में बाइस सवाब है। और जब आप इसको समझ के पढ़ने लग जाएं तो फिर तो उसकी क्या ही बात है। और अब तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सा तर्जुमा कर रही हैं, ग्रामर की ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं और अब तर्जुमे में भी आपकी बहुत माशाल्लाह बेहतरी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबसे कबूल फरमाए, बहुत शुक्रिया। अगर क्योंकि अभी हमारी क्लास में टाइम है, कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप दे सकती हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। जी सम्या जी। हाँ, फीडबैक में ये है कि अल्लाह ताला आप सबको वाकई बहुत अजर दे, बहुत अच्छे तरीके से, और वाकई ग्रामर के साथ, क्योंकि हम तर्जुमा कर रहे होते हैं तो हमें पहले भी किया, लेकिन इस तरीके से करने का पहले वो नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। अल्लाह ताला इसको आपको और आपकी टीम को पूरा को बहुत अजर दे अल्लाह ताला। और मुझे ये एक बात ये पूछना था, कल जो क्लास होगी, कल सर की क्लास होगी या आगे हम तर्जुमा ही अभी करेंगे? इस वीक ना मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की तर्जुमा क्लासेस ही चलेंगी, सर थोड़ा सा बिजी है, तो मे बी यानी इस मंथ जो है ना आपकी क्लासेस अब थोड़े दिन रह गए, ये तर्जुमा ही की चलेंगी। कल इंशाल्लाह में से का आपकी क्लास लेंगी, तो अभी फिलहाल तर्जुमा ही चलेगा इस मंथ के एंड तक। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये समय आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ग्रामर में जुड़ने से पहले तर्जुमा कुरान किया था, लेकिन यकीन जानिए कि मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं रहा। जब तक कि मैं ग्रामर नहीं की, उस तरह से वो एक रट्टा हो जाता है ना, रट्टा आपको नहीं याद रहता जब तक आप ग्रामर को ना जाने। और फिर ग्रामर करते हैं ना जब हम, और कुरान पे एप्लीकेशन जैसे यहाँ पर होती है, अरबी कुरान में होती है, तो बहुत सारे वर्ड्स कुरान पाक के ऐसे होते हैं जो आपको अजबर हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। वो बहुत ही चंद ही ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मीनिंग नए होते हैं, आपको नहीं मालूम होता, तो उसके लिए आपको डिक्शनरी की तरफ रुजू करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सिस्टर समिया जी। रेशमा आप कुछ कहना चाहती हैं? हाजरा आपका माइक देखिए। जी जी जी, बस मैं भी यही कहूंगी कि मैं भी बहुत वक्त से कोशिश कर रही थी, मैंने तफसीर भी की और ग्रामर भी की, और मैं किसी का भी सबसे कुछ ना कुछ फायदा हुआ, लेकिन जो इस कोर्स से जुड़ने के बाद फायदा हुआ तो वो तो बता भी नहीं सकते कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फायदा दिया। और उसमें आप सबका और सर का और आप लोगों की बहुत मेहनत शामिल है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही मुझे बहुत वक्त से कहना था कि बहुत वक्त से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से कुछ भी मतलब भूल ही जाते हैं ना, कि कुछ होता है थोड़ा वक्त तो फिर वो उसकी प्रैक्टिस नहीं होती तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन जो आप लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जो तरीका है आप लोगों का, अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर हाजरा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जहाँ पे भी हम जो कुछ करते हैं ना, वहाँ से कुछ ना कुछ जो भी हम कुरान का सीखते हैं वो जाया कभी भी नहीं होता, मौजूद रहता है। हाँ ये होता है जरूर कि कोई एक जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर हमारी समझ में इजाफा होता है, हमें ज्यादा फायदा होता है, वरना ये जहां से भी आप लें तो बिल्कुल फायदा में तो कहीं से ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पहुंचेगा। किसी जगह का तरीका हमें पसंद आ जाता है तो हमें उस में ज्यादा शौक भी पैदा हो जाता है, हम ज्यादा इस्तेफादा कर पाते हैं। जी रेशमा जी।
जी सिस्टर, मैं बहुत टाइम से ही अरबी के लिए ढूंढ रही थी, कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस वक्त बस आप लोगों से जुड़वा दिया, और उसका करम है, एहसान है, और आप लोगों की बड़ी मेहनत है। मेरी तो शुरू में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोगों को तो अरबी ना, इंडिया वालों को तो अरबी बिल्कुल, बस हम रट्टा लगाए हुए होते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, उर्दू भी अच्छी नहीं होती है हमारी तो, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत की हमारे साथ कि अब हमें हाँ, तो समझ आ रहा माशाल्लाह है और अच्छी हम उर्दू बोल कुछ रही है करने ना। लगे। जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा सही में हम तो वाकई बहुत ही बिल्कुल नाबलद लोग होते हैं, और हमें सिखा दिया आप लोगों ने, सही में बड़ा, अल्लाह ने कभी कभी सिखाया बड़ा आपको। वो देखिए होता है। हाँ आपके अंदर चाह थी तो अल्लाह ताला ने आपको ऐसी जगह पे जोड़ा हाँ, नहीं जो बहुत, वाकई बहुत टाइम से चाहती, सालों से, और मुझे ये अब मिला आके, मतलब मैं कैसे अल्लाह की शुक्रगुजारी करूं, पर आप लोगों का भी शुक्रिया बनता है कि आप लोग ने बहुत मेहनत की हमारे साथ, और बहुत हमें सिखाया है। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा लगता है जब कुरान पढ़ते होते हैं, कुछ समझ आता है तो लगता है कि आप लोगों की वजह से हो पा रहा है, अल्लाह ने इतना अच्छे इस रास्ते उससे से जोड़ा है। ताला की इनायत है मुझ पर भी और आप पर भी, वरना दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपना वक्त जो है फजूल एक्टिविटीज में बर्बाद कर रहे हैं। हम सब से इस वक्त का हिसाब होना है, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें चुना इतनी दुनिया में से। बहुत बेशक, शुक्रिया। ये तो है, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह देखिए, खैर। अल्लाह आपसे कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया जी आयशा, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे पहले तो ये कि जज़ाकल्लाह खैर, आपको अल्लाह ताला जो है वो दुनिया व आखिरत के जो है ना अजर दे इसके बदले में भी। और मैंने बेसिक कोर्स भी यहाँ से नहीं किया था, तो जो कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे, प्रैक्टिस ना होने की वजह से जो है ना वो तर्जुमा करने में बहुत मुश्किल होती थी। अब जब प्रैक्टिस हो रही है ना, यानी टाइम तो मेरा डेली का कम से कम 1 से 1.5 घंटा मुझे सिर्फ प्रैक्टिस में लग जाता है, क्योंकि अटकन है काफ़ी, लेकिन उसमें बेहतरी काफ़ी महसूस हो रही है। ये बस कि आप लोगों का मेहनत इतनी ज़्यादा कि सुनते हैं तो हम भी टाइम निकाल के करते हैं। मैं ये पूछना भी चाह रही थी कि आप लोग कितना डेली का टाइम लगाती हैं हमारे लिए, कि और क्लासेस भी हैं, तो मुझे ये भी शौक होता है कि कम से कम आपके बारे में भी कुछ पता चले कि आप लोगों की क्या रूटीन है और किस तरह से इतना टाइम निकालते हैं, क्योंकि मुझे जैसे 1 घंटा तो इस क्लास में भी लग जाता है लेने में भी, और इससे पहले 1.5 अगर मुश्किल हो या थोड़ा रुकू भी ज़्यादा हो, जैसे आयात ज़्यादा है तो उसमें सिर्फ ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो है वो आप लोग के एफर्ट बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। तो थोड़ा बल्कि सा अपने अल्लाह बारे में भी आप बताइएगा कि आप लोग कितने टाइम में आप लोग इतने इस पे पहुंचे हैं, कि हमें भी पता चले कि हम अभी तो अटकते हैं क्लास काफी लेनी ज्यादा। होती है ना आयशा, आप लोगों की जो क्लास लेनी होती है, चाहे कोई भी टीचर लेती हो, मुझे उम्मीद है कि वो भी, जाहिर है पहले से मुझे भी देखना होता है, ऐसे नहीं जी होता जी, कि तो यकीनन देखिए। आपने तफसीर भी देखी होती है उसकी, उसके ग्रामेटिकल, जब जैसे मुझे अब ये देखना होता है कि हालिया है, नहीं मुझे सोचना पड़ता है ये अभी जी हालिया है या ये है या ये है। तो आप लोगों बिल्कुल की कितनी एफर्ट है उसके में, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। कबूल फरमाए। तो असल में बात ये होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्त में बरकत डाल देते हैं जब आप अल्लाह के किसी काम के साथ जुड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला, क्योंकि देखिए फैमिलीज तो हमारी भी है, घर का भी पूरा पूरा सेटअप है, सारा कुछ है, देखना होता है। अ, और मैं जहाँ रहती हूँ अभी उस उधर तो आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाहर के भी आपको अपने ऊपर लेने पड़ते हैं जिम्मेदारियां, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है ना, तो फिर वो अगर आपकी थोड़ी सी चीजें घर की आगे पीछे भी हो जाए और वो आपको इस काम में सपोर्ट दिखा रहे हो, फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, तब तक आप नहीं कर पाते सही सही। जब तक कि आपको एक खासतौर पे अगर हाउस वाइफ है या खातून है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके हस्बैंड, उनके बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हो इस चीज में। ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, इसका एहसान है। बहुत शुक्रिया आयशा आपका। जी रुबीना जज़ाकल्लाह जी। खैर। जी, बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी आपका, और जो बाकी टीचर्स करवा रही हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी फील हो रही है, और बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं तर्जुमा के साथ जो है वो समझ के पढ़ूँ, कि शायद मैं अपने लिए कभी ना कर पाती। तो बहुत अच्छा किया जो आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, और खसूसन जब आप साथ साथ ग्रामेटिकली भी वजाहत कर देते हैं, तो और साथ साथ तशरीह भी कर देते हैं, तो बहुत अच्छा सा एक मफहूम जो है वो समझ में आ जाता है। तो अब ये काफ़ी जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ गया है कि ये कौन सी सूरह मुबारक है, और इसके अंदर कौन कौन से मज़ामीन आए हैं, और इसके अंदर क्या क्या है। तो बहुत खुशी हो रही है, और जो है वो बहुत दिल से दुआएं निकल रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको जो है खैर अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर बीना।
जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम मिस। हाँ मैं भी यही कहना चाहती हूँ मिस कि अब मैं जब कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छे से समझ आता है। जब आपको समझ आता है तो ही उसकी जो बड़ाई है, उसकी जो अजमत है, तभी आप महसूस कर सकते हैं। पहले मैं पढ़ती थी, मुझे समझ नहीं आता था, सर में दर्द होता था मेरे। और बहुत और ये जो ग्रामर हम सीखे हैं उससे और ज्यादा समझने में ये सहूलत होती है। मैं पहले पढ़ती थी, सोचती थी कि वाव वाव के लिए कसम क्यों, वाव कसम खाता हूँ मैं, ऐसे क्यों होता है तर्जुमे में। लेकिन अब जब मैं ग्रामर पढ़ी तब मुझे मालूम हुआ कि वाव खसमिया भी होता है। और उसके बाद आप लोग जो कंसिस्टेंटली है जो आप लोग करते हैं ना मिस, वो बहुत, ये तो सिर्फ एक अल्लाह की नेमत है इस इदारे की, जो आप जैसे उस्ताजा मिले हैं। और आप लोग जो इतना करते हैं हम सबके लिए, अपने लिए, हम हर कोई मेहनत करता है तो वो उसकी अपनी बात होती है, लेकिन आप हम लोगों के लिए करते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को इसका जज़ाए खैर दे बस, और इसी तरह इस्तकामत दे आपको भी हमें भी। बिल्कुल, देखिए ये आप के लिए भी जो करते हैं और इसमें हमारा भी फायदा है। देखिए यहाँ बैठने से मैं भी पढ़ रही हूँ आपके साथ, तो मेरे भी लिए तो नेकियां जमा हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हाना तआला किसी को भी महरूम नहीं रखते। बस लेकिन वही मिस बात है कि इसमें फर्क ज़माने भी इतने होता है ना, आप, इससे फर्क भी होता है। आप एक हैं कि आप एक हमको कराती हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हम करती हैं, तो अजर तो आपको ज्यादा ही होगा इसका। अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की रियाज से इसमें महफूज रखें और इसको बिल्कुल सही करके हमारी बहुत शुक्रिया आयशा। जी सिस्टर राहत और समीना, बस एक एक मिनट प्लीज, क्योंकि मुझे क्लास ऑफ करनी है, अगली क्लास का टाइम है। जी जी सर। जी पहले तो मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। वाकई में जब तक घर वालों की सपोर्ट ना हो ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं माशाल्लाह इस वक्त 72 ईयर ओल्ड हूँ। माशाल्लाह पोते पोतियाँ नवासियाँ माएँ जॉब पे चली जाती है, सब मेरे पास होती हैं। और आजकल तो आपको पता है छुट्टियाँ भी हैं, तो इन जिम्मेदारियों तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे जब मैं बैठती हूँ तो अल्लाह ताला खुद मेरी मदद फरमा रहे होते हैं कि जैसे अल्लाह ताला के हाथ भी बन जाए तो कहूँगी। तो मेरे खाना पकाना करना, घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बच्चों को संभालना, इसके बावजूद मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम होता है जिसपे मैं बैठूंगी। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये घर और मेरा एक कोना टेबल किताबों से भरी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर पता है मैंने जो पढ़ा था ना, ये डॉक्टर फरीद हाशमी के सफारे जो व्हाइट कलर के हैं, इनमें बड़ा ग्रामेटिकली उन्होंने बताया हुआ है। जब उनकी मैंने तफसीर सुनी, उनके सफारों का तर्जुमा सुना, और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन 2.5 साल में कंप्लीट किया। और फिर अब इसमें किसी न किसी के साथ इन टच हो कि एक दो रुकू डेली किसी न किसी को सुना जाता है या सुनाया जाता है। फिर आपके साथ अल्लाह का शुक्र और एहसान। पहले तो एक से पता ही नहीं चलता था, अब लगता है कि हर चीज वाज़ेह तौर पे कुरान पाक हकीकत में दस्तूर हयात है। और ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी खुशी और नेमत की बात ये है जब दिल मुतमईन हो आपका कि हाँ जिंदगी में मैंने कुछ ना कुछ तो किया है। जब मैं अल्लाह के रूबरू होंगी तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट्स तो हैं, खाली हाथ तो इंशाल्लाह नहीं रहूंगी। अल्लाह ताला नज़र करम जरूर फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया मिस्टर राहत इलियास, अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए। और माशाल्लाह आप सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, जो आप इस उम्र में भी सीखने सिखाने के काम से जुड़ी हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत अच्छा बेहतरीन अजर अता फरमाए। जी सिस्टर समीना, 1 मिनट सिर्फ। जी सिस्टर फहीमा, मैं इंशाल्लाह शॉर्ट में रखूंगी। मैंने यही बोलना था कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज्यादा खैर दे। यकीन करें आपकी सपोर्ट और इस तरह के टीचर जो है ये ब्लेसिंग होती है। साथ बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला आप सब की मेहनत को अल्लाह ताला एक एक सेकंड का बेहतरीन अजर दे। और मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने पहले तर्जमा नहीं किया हुआ था। अब तर्जमा जब किया ना तो मुझे इतनी मुश्किल पेश आई, काफी दफा शैतान ने मेरे ऊपर अटैक भी किया कि तेरे से नहीं हो पाएगा। तो मैं तो आपको गए बगैर पता पर्सनल में परेशान करती रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए जैसे मैं टैब पर ना मुश्किल अल्फाज को हाईलाइट करती हूँ, तो मैं जब पेज को देखा ना तो पेज के अंदर बहुत ज्यादा मतलब कि वो अल्फाज जो मैंने हाईलाइट नहीं किए थे बहुत कम थे जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ था। तो मेरे दिल में इतनी खुशी पैदा हुई, इतनी दुआएं निकली सबके लिए, टीचर्स के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें कतरा कतरा बन के समंदर बनता है। तो वो ना थोड़ा थोड़ा करके चले, जिन्होंने सीखा उनके लिए तो बहुत मतलब वो तो फर फर से कर लेते हैं,
لیکن مجھے الحمدللہ اب میرے اندر وہ چیز آ گئی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ہم بھی آپ کی طرح ترجمہ کر پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس طرح جوڑے رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت ساری دعائیں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایک سیکنڈ کے بدلے ڈھیروں ڈھیروں اجر عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ سسٹر سمینا. بالکل ایسا ہی ہے. کبھی بھی شیطان آپ لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے شیطان حملہ کرنے کی کوشش کرے وہ اسی طریقے سے آتا ہے. وہ انسان کو یہی باور کراتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت مشکل کام ہے, تم سے نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے کوشش جاری رکھنی ہے, اس کے چکر میں بالکل نہیں آنا. تھوڑا تھوڑا, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم میں کہوں کہ ہم ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. کوئی بھی ایک دم ایکسپرٹ نہیں بنتا. یہ بہت ساری محنت اور اس کے پیچھے بہت سارا ٹائم ہوتا ہے جو انہوں نے دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص ان پہ کرم ہوتا ہے کہ ان کو جلدی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, اور زیادہ تر ہم جیسے ہوتے ہیں جنہیں محنت کے بعد اور تھوڑا ٹائم لگانے کے بعد سمجھ آتی ہیں. تو ان کے لیے بلکہ دگنا اجر ہے, یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ. جو اپنا مشکل سے چیزیں سمجھ پاتے ہیں یا جن کو تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو زیادہ اجر دیں گے, ان کے وقت کا, ان کی ایفرٹ کا, ان کے اخلاص کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ اب اگلی صورتوں کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.